जय जगन्नाथ। आम संस्कृतिर अस्मिता बोध एवं परंपरार गरिमा को नहीं प्रख्यापित होई आसुथिबा अनन्य कार्यक्रम आम संस्कृति और आम परंपरार यही अध्याय रे आपण मानकु स्वागत। स्वर्गीय रंगाजीव हे गंगाधर, गंगार बारिशरी तुली तुम्भर, जहीं से परशिला कला पवित्र, बाणी मंदिरे तुम्भ पर्व विचित्र। ऊनविंश शताब्दीर शेषार्धरे जो वरेण्य कविंकर उदय होइथिला उत्कलर नभमंडल रे, जहाँकर आगमन रे ए माटी होइथिला धन्य होइथिला परिपूर्ण। ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृतिर पुनरुत्थान करी ताकू महाभारतीय आर्य संस्कृति आर्य सनातन संस्कृतिर एक अभिन्न अंश भावे व्यक्त कले से वरेण्य कवि थिले रंगाजीव गंगाधर मेहेर। गंगाधर मेहरंकर जीवनर से दृष्टि एवं तांकर सारस्वत सृष्टि को नहीं ए विशेष कार्यक्रम रे वरेण्य आलोचक भावे आम सहित रहिछंती समकालर गंगाधर साहित्यर विशिष्ट गवेषक वाग्मी माननीय डॉक्टर फणींद्र भूषण नंद महोदय आम सहित रहिछंती। गंगाधर साहित्य एवं आम साहित्य संस्कृतिर जड़े सुनामधन्य प्रख्यापक वाग्मी तथा सारस्वत साधक माननीय पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी महोदय आपन को कार्यक्रम में आम अभिनंदन जनाऊँ। डॉक्टर नंद आम देखू बरपाली भली एक उपांत अंचल रे कवि गंगाधरंकर जन्म होइथिला किभली भाव रे केउ परिप्रेक्षी रे बरपालीर एक जहाँकि एक आपेक्षिक दूर अंचल सेठारे जन्म होइथिबा कवि गंगाधर साहित्य साधना प्रति उन्मुख हेले, साहित्य साधना प्रति मन बड़ाइले। गंगाधर ओडिया साहित्यर जड़े कृतविद्य कवि तांक विषय रे आमे जदि आलोचना करिबा बरपाली ठारे 1962 से संभवी थिले एवं तांकर 1862 रे तांकर जन्म होइतिला बरपाली ठारे। तार पिता थिले चैतन्य मेहेर एवं से तांकर कौलिक वृत्ति को आदरी नहीं थिले, किंतु तांकर आग्रह थिला मोह थिला पाठ प्रति। से चाटशाली करथिले ता सहित कौलिक वृत्ति करुथिले एवं तांको घर पाखरु बारंगपाली खूब अल्प दूर रे गोटे ग्राम थिला। सेठी कृष्णकर नामरे जड़े पंडित एवं कवि थिले जे प्राचीन पंथी काव्य कविता रचना करथिले एवं तांकर काव्य गुड़िक हला कुंज विहार, 15 पोई एवं रघुनाथ बेलास। तांकर ए काव्य धारा गुड़िक प्रोत्साहित करथिला गंगाधर को, जा फल से तांकर आद्य सारस्वत जीवन रे तांकर रस रत्नाकर कविता रचना करथिले एवं तापरे तांको पाखरे तांकर जने शिक्षक थिले पंडित लक्ष्मण मिश्र। लक्ष्मण मिश्र सेतेबेले संबलपुर हितैषीर जने धारावाहिक आलोचक एवं तांको जने लेखक थिले, से जने कवि थिले, पंडित थिले एवं तांको द्वारा मध्य प्रोत्साहित होइतिले सी। एवं तांकर जने बंधु थिले मदन मोहन प्रधान, से मध्य किछि किछि कविता प्रति उन्मुख थिले। ए समस्तंकर ए प्रेक्षा एक गंगाधर भित्ति प्रतिष्ठा करने को सहायक होता एवं जा फल रे बरपाली परी दूरवर्ती एक अंचल जड़े सारस्वत साधक भाव में जड़े कृतविद्य कवि भाव में आम गंगाधर को ओडिया साहित्य रे पाइले एवं ए संपर्क आलोचक माने प्राय अति कम आलोचना करथांती, किंतु मुख्यतः तांकर बाल्य काव्य जीवन को संदुखित करथिले पंडित लक्ष्मण मिश्र एवं कृष्णकर एवं मदन मोहन प्रधान। जो प्रातस्मरणीय विभूतिंकर नाम आपण नैछंती सेमानंकर प्रचोदनारे कवि गंगाधरंकर सारस्वत साधना विशेष भाव में बलवत्तर होइछि एवं उन्मुख होइछंती से सारस्वत साधना प्रति। पंडित द्विवेदी आमे देखू जे गंगाधर थिले प्राच्य धारार उपासक। गंगाधरंकर केउ केउ रचना गुड़िकरे तांकर काव्य कृति गुड़िकरे आमे यार प्रमाण पाए। प्राच्य धारा कहले आमे बुझिबा जे भारतीय संस्कृति जो पुरातन संस्कृति धारा, तेणु ये जो जामानवान सुगुणानुतनोति धर्म प्रवृत्ति दृढ़ीकरोति सत्यानुरक्ति विदधाति नित्यं सा संस्कृति सर्वजन सुसेव्या। ये जो सर्वजन सेव्या संस्कृति ये हूँ भारतीय संस्कृति। प्राचीन संस्कृति आम था यहपरी एक समृद्ध संस्कृति एवं तार उत्तर साधक रूपे गंगाधर तांको जीवन में व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि कवि माने बा सारस्वत पुरुष माने सब प्रकार भाव आम भारतीय संस्कृति को परिपुष्ट कर लेखनी मध्यम गंगाधर भी थे से प्राचीन परंपरा जने उत्तरदायद एवं से उत्तरदायद संस्कृति सार से भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय भाषा कहले आम संस्कृत बा आम प्रांत भाषा ओडिया आउ
ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷା ଏ ଉଭୟର ପରମ ଚରମ ଉପାସକ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ଉତ୍କଳରେ ବାଜୁଛି। ଉତ୍କଳର ସୀମା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ପରମ୍ପରା ଧାରା ଆଜି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଜୟ ବେଦବ୍ୟାସ ଜୟ କାଳିଦାସ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମକରି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ ବେଦବ୍ୟାସ ଜୟ କାଳିଦାସ ଭାରତୀ ପ୍ରିୟନନ୍ଦନ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କବି ମଣ୍ଡଳୀର ଲଲାଟ ଶୋଭି ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ପଥେ ଭ୍ରମି ଗମିଛ ଭ୍ରମିଛ ଗୁରୁ ଏ ଭାରତୀ କୁସୁମ ବନେ ସେହି ପଥେ ଚାଲି ତୋଳିବି କୁସୁମ ସେହି ପଥେ ଚାଲି ତୋଳିବି କୁସୁମ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଯତ୍ନେ। ତାମାନେ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଏଇମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତର ସାଧକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିକୁ ନେଇ ଏପରିକି ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ଭଞ୍ଜ କହୁଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ୟାସ କବି ଜହିଁରେ ମହାକାବ୍ୟକେ ପୁରାଣ କରେ ମହାନାଟକ ବାତ ସୂତରେ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କର ଲେଖା ନେଇକି ମୁଁ ଆଗେଇବି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଜୟଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସବୁଠେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରାଚ୍ୟଧାରାର ଉପାସକ। ପ୍ରାଚ୍ୟଧାରାର ଉପାସକ। ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଧାରା, ଯାହା ପ୍ରାଚ୍ୟଧାରା ସେଇଆ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ମହାନତାର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହୁଏ, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଷ୍କଳ କରିଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଧାରାର ଉପାସକ ଭାବେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଛି ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁ କୁହାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଗଙ୍ଗାଧର କବି ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶରେ ନେଇଥିଲେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଏହା ଯଥାର୍ଥ। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସେ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସେବୀ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କିରୁ ଯାଇ ବାମଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସାର ସୁଢ଼ଳଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଦେବଗଡ଼ରୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏବଂ ଯଦି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସ୍ୱଭାବ କବି ବା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପଲ୍ଲୀ କବି ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ କବି, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି ଜାତୀୟ କବି ହୁଏତ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରୁଥିଲା। ସେହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଦରରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଅତି କମ୍ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲେଖା ଗଙ୍ଗାଧର ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଲେଖାର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରବୟନ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସମୟରେ ସେ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ଲେଖିଥିଲେ, ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାକୁ ପୁଣି 1914ରେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଙ୍ଗାଳଶ୍ରୀ ରାଗରେ ପୁନଃରଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଅନେକ ଗବେଷକ ଏପରିକି ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଏକ ଚିଠିରେ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୁଚିକର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସେ ପତ୍ରରେ ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ
ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଛନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତାହା ଉପଯୋଗୀ କି ନା ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ 1893ରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀରେ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଉଦାତ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କହିଥିଲେ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ସ୍ତବ ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଗରେ ଯଦି ତାକୁ ରଚନା କରିବେ ଗଙ୍ଗାଧର, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତି ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ସେମିତି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚିତ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀକୁ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିତୈଷିଣୀର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ନରମି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବକୁ ଆଉ ଥରେ ରଚନା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 1914ରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ପୁନଃ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। खूब सुंदर पंडित नीलमणि विद्यारत्नकर विशेष भूमिका रही गंगाधर साहित्य को लोकप्रिय कराइबारे। एठी पंडित द्विवेदी आमे देखू जे गंगाधरंकर जो प्रारंभिक सृष्टि सब रही रचनार सेगुड़िक किभली भाव में सारस्वत जीवन को रुद्धिमंत करिछि बा तांको जणे अनन्य सारस्वत असपत्न सारस्वत साधकर परिचय प्रदान करे। गंगाधर ये तुलसी द्विपत्र बासिला परि बाल्यकाल प्रतिभार स्फुरण आरंभ होइथिलानी, किंतु से गंगाधर जिते बहुत भंजीय साहित्य इत्यादि आलोचना करुले से प्रेरणा हो कि कौन से आत्मप्रेरणा हो से प्रथम कि रस रचना करे बोली गोटे काव्य रचना कले, जोठे कि उषा जो रस रचना कर जो लिखिं उषा आ बाणासुर झील उषा अनिरुद्ध कृष्णकर जे पुअर माने मदनकर पुओ होउछन्ति अनिरुद्ध, एमानकर प्रणय कहानी से ताकू लिखिथिले प्राचीन ढंगरे, जिमिति लावण्यवती चेती चातुरी चाहिला निशिना से पासे नाही दिव्य तरुण परी सेपरी भाषा प्रयोग कर से लिखिथिले रस रचना कर। एवं शार्दूल विक्रीडित स्वर जो हलदास्तव लिखिथिले ताकू परवर्ती काल से पुणी ताकू बंगलासी रागरे परिवर्तन कले, किंतु तांकर एटा प्रारंभिक स्तर लेखा आउ केते गुडे कविता से लिखुथिले आत्मप्रेरित होइकरी, किंतु तांकर प्रारंभिक स्तर लेखा भितर उज्ज्वल रत्न थिला तांकर इंदुमती काव्य। इंदुमती काव्य हूँ तांकर प्रथम प्रतिभार स्फुरण, जोटे प्रतिभार स्फुरण पुणी से एपरी उद्गीरण होता जो प्रतिभा समग्र भारत उत्कलीय सारस्वत मंडल को उद्भासित कर दे पारला। कारण तांकर जो इंदुमती काव्य पढ़ला परे राधानाथ एपरिक पल्लिकवि नंदकिशोर बल एमाने उच्छ्वसित प्रशंसार एकदम पूरा समुज्वल प्रतिभार जयगान करथिले। एवं सेमाने एपरिक राधानाथ लिखिले जे एई इंदुमती काव्यर कवि सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति नुहंती, से सने असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति। राधानाथ परी काव्यगुण को निकट एक कथा सब सुनवा मिलता, किंतु बड़ कथा हूँ जो इंदुमती काव्य से इंदुमती काव्य पढ़ी से समय जिते थे आमर पल्लिकवि नंदकिशोर बल से जिला स्कूल संबलपुर हेडमास्टर थे, पाखे बरपाली अल्प दूर बाट आजिकल साइकेल लोक भी जापर, कि से देखिपार नथिले बोली मन दुख करी गोटे दीर्घ पत्र माध्यम प्रशंसा पत्र देते से ये काव्य उपरे इंदुमती काव्य उपरे आहे भ्रात तुमको मु केभे देखी नाही, मु तुमको देखी ना कि तुम प्रति मोर मन बढ़ुची। कहीं बोलुची ना पढ़ी अच्छी इंदुमती काव्य केते थर से परिचय तुम्हर मोहर। इंदुमती काव्य जो लिखिल ताकू मु पढ़ी संबोधन के से लिखी से दीर्घ पत्र एवं एपरी भावप्रवण से हो जाती से कालिदास सहित तुलना कर लावण्य पद है या से जो पत्र भीतर से लिखिले केले वाग्मिक भाव में लिखिले एवं केपरी सात्विक माने गोटे दाम्भिक भाव में लिखिले प्रशंसा करी दाम्भिक माने गर्वरे नुहे
ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଲାବଣ୍ୟ କାସାର ହଂସ ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ କାସାର ହଂସ ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ, କାଳିଦାସ ଭାରତୀୟ ବାଣୀବର ସୁତ, ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର, ବଲିହାରି ଗୁରୁପଦେ ସମ୍ଭାର ଅରିଘର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜଣେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମର ଏ ଲେଖା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଆଜି ତୃପ୍ତ ହେଉଛି। ପଢ଼ିଅଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ କେତେ ଥର, ସେଇଠାରେ ପରିଚୟ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭର ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ କବିର କବିତା ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ସତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟସ୍ଫୁରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାର କାବ୍ୟ କବି ପ୍ରତିଭାର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କବିତାର, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ବିଳାସର ଏବଂ କବିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମୂହରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜୀବନବାଦୀ କବି ଥିଲେ, ମାନବବାଦୀ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ଅମୃତ ଆଲୋକର କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛି କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି? ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସେ ଏକାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନକୁ ସିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ ହେଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୀତା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଶକୁନ୍ତଳା ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଭାବରେ, ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଆମର ବିଚାରଧାରାର, ଆମ ଚେତନର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାବରେ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ନେବେ, ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ କବିତା ନେବେ, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏବଂ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅସ୍ମିତାକୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଫୁଟ କରାଯିବ ତାର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କବିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଆଦର ପାଉଛେ ବା ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେମିତି ଜୀବନବାଦୀ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଭେଜାଲ ଚିତ୍ର ସେଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେମିତି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମାସୀନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ନିଜର କବିତାରେ, ନିଜର ମନ ବାକ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେ ଜୀବନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ବହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟକୁ ନେଇ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଢଳଢଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜୀବନବାଦର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସମୌଧିକ ଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସାଧକ। ଅନେକ ଗବେଷକ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କବିବରଙ୍କର ଉତ୍ତର ସାଧକ ବୋଲି ଅନେକ ଗବେଷକ ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସେଥିରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରୀତି ଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି।
ଅନୁକାରୀ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଯଦି ବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତନ୍ତୁବାୟ ନିକଟରେ ଆମର ମସ୍ତକ ଅବନତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିକି ନିଜର ମୌଳିକତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖାରେ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମାଲୋଚିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସେ ସମାଲୋଚନା ଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିରସ ପାଇଁ। ଆଦିରସ ପାଇଁ ଇଏ ଆଦିରସଟାକୁ ଶୃଙ୍ଗାରସିତ ରସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶକୁନ୍ତଳା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ନଗ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଔରସରୁ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେ ମହର୍ଷି ପ୍ରବର ଅମୋଘ ତେଜ କ୍ଷେପଣ। ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କଲେ ବୋଲି ନ ଲେଖିକି ଅମୋଘ ତେଜ କ୍ଷେପଣ। ଶକୁନ୍ତଳା ରୂପୀ ରମଣୀୟ ଲତା ତହୁଁ ହେଲା ଉତ୍ତପନ୍ନ। ଏହିପରି ମାନେ ସଂଯତ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାବ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କବିତା, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜଣେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସାଧକ ବୋଲି ରାଧାନାଥ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ସାଧକ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ନା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଭାବକ ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ମଧୁ ଦାସ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, କବି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏପରିକି ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 1909 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସତୀ ଚଉରାଠାରେ ଯାଇକରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସତୀ ଚଉରା ହେଉଛି କଟକରେ, କଟକର ସତୀ ଚଉରା, ଯେଉଁଠିକି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାହେଉଥିଲା, ଦାହ ସଂସ୍କାର। ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସେମିତି 1908 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସଂସ୍କାର କରାହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଥିଲେ, ମଧୁ ରାଓ ଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଅଭିଭାବକ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜମା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ରାଧାନାଥ ତ ଚାଲିଗଲେ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସାଧକ କିଏ ହେବ, ଉତ୍ତରଦାୟକ କିଏ ହେବ ନା, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ହିଁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟକ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲୁ, ସେ ଏପରି ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଗଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଆଉ ସେ ଭାଇ ସତ ହେଲା। କାହିଁକି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେ ସମ୍ମାନ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ବରଂ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇକି ହୁଏତ ଆଲୋଚିତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବିତା ବୋଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକକଣ୍ଠରେ ନିନାଦିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବିତାର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପାଉ। ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୁଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୁଷା, ଏପରି ଯେଉଁ କବିତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ନିନାଦିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବିତା, କାଳଜୟୀ କବିତା, ଯୁଗଲଙ୍ଘୀ କବିତା, ସେହି ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତି, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜର ଉଦନ୍ତକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଳି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ
आम साहित्य संस्कृतिर गरिमा को तार ऐश्वर्य को तार माधुर्य को प्रख्यापन करी ए जाति को उत्थित करिसेंती जाति को अनुगृहित करिसेंती कृतज्ञ ए कृतज्ञ जाति श्रद्धा एवं सम्मान सहित नमन करुथिबो प्रणति निवेदन करुथिबो स्मृतिर वेदी मूले से वरेण्य कवि गंगाधर मेहर को जय जगन्नाथ।